परम सत्कारयोग परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चवर छतर तख्त और वक्त दे मालक, समूची कायनात नूं सांझा उपदेश देने वाले सांझे रहबर साहिबे कमाल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र निगी गोद दा आनंद मान रहे। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों वड भागे हाँ रोजाना गुरबाणी दे नाल सांझ पा के अपने जीवन नूं सचियारा बनाउण दा एक निमाणा जिहा यतन करदे हां। जो पावन शब्द दास ने आप जियां दे नाल सांझा कीता है। सिख धर्म दे बानी धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीता होया। सूही राग दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंक 762 उपर शोभायमान है। कल आपां धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी दा पावन शब्द समझण दा यतन कीता सी। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने समझाया है कि कुचज्जियां दा जीवन किस तरह दा हुंदा है। जो सुचज्जी जीव इस्त्री है उसका जीवन किस तरह का हुंदा है। किस तरह अकाल पुरख परमात्मा दे भाने दे अंदर तुर के एक सुचज्जी जीव इस्त्री अपना जीवन बतीत करती है। जिथे पातशाह जी ने एक कुचज्जी जीव इस्त्री की जीवन शैली साढ़े सामने रखी है, उत्थे पातशाह जी ने एक सुचज्जी जीव इस्त्री की जीवन शैली साढ़े सामने रखी तो आख्या जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो सो आओ। इस पावन शब्द के सहारे अगलेरियां विचारां नूं आरंभ करन तो पहला धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शी हुई मुबारक फतेह दे नाल सांझ पा लईए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, इक्के ही वार कहन ते बड़े अदब सत्कार दे नाल फतेह परवानो जी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे पावन बचन हन सूही महला पहला सुचज्जी। सुचज्जी भाव जिसने जीवन की चंगी जांच सिखी हुई है गुरु दे पास बैठ के। जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं पढ़दे हां ਤਾਂ ਧੰਨ श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने पावन श्लोक के अंदर फरमाया गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां मनो कुशुद्धा कालियां बाहरों चिटवियां रीसां करें तिनाड़ियां जो सेवें दर खड़ियां होंदे तान निताणियां रहन मानड़ियां। पातशाह जी ने आखिया कि गल्लां बातां दे नाल हरेक जीव रूप इस्त्री चंगी बनती है। गल्लियां सी चंगियां आचारी बुरियां पर आचार करैक्टर माड़ा है। जो पावन शब्द आपां धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी का कल समझण दा यतन कीता। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने बख्शिश कीती है। से वस्तु शाह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो सोयना रूपा रंगुला मोती तै मानक जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो
हाँ इन्नी टोली भूली अस तिस कंत ने बैठी पास जियो कंत दे पास नहीं बैठी गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां मनो कुशुद्धां कालियां बाहर चिटवियां रीसां करें ते नाड़ियां रीसां किन्हां दे कीतियां सुचज्जियां दियां जिन्हां दे अंदर गुण हैं उन्हां दे रीस कीती पर वो गुण जीवन दे अंदर नहीं हैगे सी। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने बख्शिश की जां तूं तां मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। रास भाव पूंजी जीवन का कीमती सरमाया जो अज बंदा गवा चुकिया है। हे परमात्मा जदों तू मेरे वल हुंदा है जां तू ते मेरे वल है तां क्या मोह चंदा। जदों तू मेरे वल हुन्ना है तदों हरेक जीव हरेक मनुख मैनू आदर दिंदा है सत्कार दिंदा है मेरी इज्जत करदा है। तू ही मेरा मालक है ते तू ही मेरे जीवन का कीमती सरमाया है। जा तू तां मैं सब को तू साहिब तू मेरा मालक है तू साहिब मेरी रास जियो तू मेरे जीवन का कीमती सरमाया है। तुद अंतर हाँ सुख वसां तू अंतर साबास जियो। जदों मैं तेनू अपने हिरदे विच वसा लैनी है तदों मैं सुखी वसदी हाँ मेरे जीवन के अंदर खेड़ा आनंद बनिया रहिंदा है। तू मेरे हिरदे विच प्रगट हो के मेरा अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मिलाप करवाना है। तू मेरे हिरदे विच प्रगट हो जाना है तदों मैनू हर थां शोभा मिलती है मेरी शोभा होंदी है। तुद अंतर हाँ सुख वसां तू अंतर साबास जियो। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने इस पावन शब्द के अंदर जीवन के कीमती सरमाए की गल की है कि अकाल पुरख परमात्मा ही मालक है तो जीवन का कीमती सरमाया भी वही है। धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी के पावन बचन जदों आपां मारू राग के अंदर पढ़ते हैं पातशाह जी ने बख्शिश की हाँ पूंजी नाम दसाएं दा को दसे हर धन रास। हाँ तिस विटों खन खनीए मैं मिले हर प्रभ पास। हाँ पाव मैं पूंजी पाव रास जीवन का कीमती सरमाया। दसाएं दा पाव मैं पुछदा हाँ मैं भाल कर रहा हाँ मैं हर नाम सरमाए की भाल करदा फिरदा हाँ। जे कोई मैनू उस नाम धन नाम सरमाए की दस पा देवे कि कित्थों मिलता है। गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं कि मैनू कोई दस देवे कि ये जीवन का कीमती सरमाया मिलता कित्थों है। पातशाह जी कहते हाँ तिस विटों खन खनी है मैं मिले हर प्रभ पास जियो। कहते मैनू हरी परमात्मा दे नाल जोड़ देवे तां मैं उस तो सदके जावां कुर्बान जावां बलिहार जावां जेड़ा मैनू ये दसेगा कि जीवन का कीमती सरमाया कित्थों प्राप्त होंदा है जेड़ा मैनू अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जोड़ देवेगा। पातशाह जी कहते हाँ तिस विटों खन खनी है मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिलै मिलास। मन प्यारे मित्रा मैं हर हर नाम धन रास। पिरम का भाव प्यारे परमात्मा दा मेरे हिरदे विच अकाल पुरख परमात्मा दा प्रेम वस रहा है। उस सज्जन मैनू किवें मिले मैं उसनू किवें मिला वो मैनू किवें मिलेगा मैं उन्होंने किवें मिला। मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम धन रास। हे मेरे मन हे प्यारे मित्र
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਧਨ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾ, ਕਿਉਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾਸ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਧਨ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਪਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਧੀਰਕ ਹਰ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਧੀਰਕ ਹਰ ਸਾਬਾਸ। ਧੀਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ। ਹੇ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਲੱਭਈ, ਜਨ ਵੇਖੋ ਮਨ ਨਿਰਜਾਸ। ਹੇ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਗੁਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੁਖ ਗੁਰ ਮੁਖ ਹਰ ਪਰਗਾਸ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਤੇ ਖਮੂਇਆ ਕੰਧੀ ਪਾਸ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤਿਰਗਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਏਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਏ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਵੱਡੜੀ ਆਸ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਵੱਡੜੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਧਨ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਾਂ ਸੁਖ ਵਸਾਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਣੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ
कि इस तरह जीवन होंदा है। वो यही कहती है कि जेकर कोई तख्त ते बैठा है वो भी उसकी रजा के अंदर है, जेकर कोई भिखिया मंग रहा वो भी उसकी रजा के अंदर है। ये नहीं दोष नहीं किते भी जीवन के अंदर अकाल पुरख परमात्मा दे, कोई उत्थे मूँह मोड़न वाली गल नहीं। अकाल पुरख परमात्मा अंदर अज असीं गुरु नूं विदावा दे के नहीं बैठे हुए कि गुरु दी विचार तो असीं मुख मोड़िया भी विदावा ही है ना, गुरु ने दिता होया असीं। ते पातशाह जी ने एक सुचज्जी जीव इस्त्री का जीवन साडे सामने रखिया कि अकाल पुरख परमात्मा की रजा दे विच कोई तख्त उत्ते बैठदा ते कोई भिखिया मंग रहा। भाणै थल सिर सरवा है, कमल फुलै आकाश जियो। परमात्मा की रजा विच किते सुकी धरती उत्ते सरोवर चल पैंदा है ते कौल फुल आकाश विच खिड़ आउंदा है। इहदा भाव समझण दा यतन करिया जे कि जिवें किसी हंकारी प्रेमहीन जिहदे अंदर जीवन दे अंदर प्रेम नहीं, उहदी तुलना धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने कीती सुकी धरती दे नाल। जेकर गुरु दी शरण आ जावे ना मनुख तां सुकी धरती उत्ते भी सरोवर चल पैंदा है। ते नाल पातशाह जी कहंदे किसी हंकारी प्रेमहीन हिरदे विच प्रेम का प्रवाह चल पैंदा है। जेकर जीवन सुचज्जा बन जाए, जेकर मनुख गुरु की शरण आ जाए, सूके काष्ट हरिया। पातशाह जी ने आख्या सुकी धरती उत्ते भी सरोवर चला देंदा है गुरु। गुरु कृपा करदा है, कौल फुल आकाश विच खड़ा देंदा है। गुरु नानक साहिब पातशाह जी कह रहे हैं कि हंकारी ते प्रेमहीन हिरदे विच भी गुरु प्रेम पैदा कर दिंदा है जेकर गुरु की कृपा हो जाए। जेकर मनुख जीवन अपना सुचज्जा बना लवे। भाणै भव जल लंघी है, भाणै मंझ परिहास जियो। प्रभु परमात्मा की रजा विच संसार समुंदर तो पार लंघ जाइदा है। उसकी रजा अनुसार ही विकारां नाल भरीज के विच ही डुब जाइदा है ਉਹਦੀ रजा ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ हो रहा। ਆਪਾਂ आसा की वार पावन बाणी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अकाल पुरख परमात्मा के भाणे अंदर सब कुछ होंदा। जिवें दे मनुख कर्म करता है उवें दे फल की प्राप्ति हो रही है उसकी रजा ही है। ਉਹਦੇ हुक्म के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अकाल पुरख परमात्मा के हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ਉਹਦੇ हुक्म के अंदर सब कुछ होंदा है। भाणै भव जल लंघी है, भाणै मंझ परिहास जियो। भाणै सो शाह रंगोला, सिफत रता गुणतास जियो। उस अकाल पुरख परमात्मा की रजा विच किसी जीव इस्त्री नूं वो परमात्मा पति प्यारा पिया लगदा है। रजा अनुसार ही कोई जीव उस गुणा दे खजाने परमात्मा दियां सिफतां विच मस्त रहिंदा है। भाणै सो शाह रंगोला प्यारा लगदा है, सिफत रता गुणतास जियो। ते कोई उस दे गुणा दे खजाने परमात्मा दियां सिफतां दे विच मस्त है। भाणै शाह पिहावला, हाँ आवण जान मुयास जियो। तू शाह अगम अतुलवा, हाँ कह कह ढह पयास जियो। रजा विच कदे ओ खसम मैनू जीव इस नूं डराउणा लगदा ते मैं जन्म मरण दे गेड़ विच पै के आत्मक मौते मरदी है उहदे हुक्म दे अंदर हो रहा है। हे परमात्मा पति तू अपहुँच है, तू बेअंत गुणा का मालक है। मैं अरदासां कर करके तेरे ही दर ते ढह पईयां, मैं तेरा ही आसरा परना लिया है। तेरे दर ते ढह पईयां अरदासां कर करके आसरा तेरा ही लिया है। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो। गुर शब्दी शाह पाया, सच नानक की अरदास जियो। मैं तेरे दर तो की मंगा। गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहते ने तेनू होर की आखां जे तू सुने, की आखां तेन जो सुन लवें, की मंगा तेरे दर तो। मैनू तेरे दीदार की भुख है, मैं तेरे दर्शन की प्यासी हुई हाँ। मैं तेरे दर तो होर की मंग लवां, मैनू तो दर्शनां की भुख है, वो मिल जान बहुत है। गुरु नानक साहिब पातशाह जी की आखां जो तू सुन लवें
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣੇ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਸਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ, ਹੋ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਐ ਤਿਸ ਕੰਧ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਕੁਚੱਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।